students, welcome all of you in Gurukul IIT and Medical Academy. Okay, so in today's video lecture we are going to study about the chromosomal theory of inheritance. Earlier we talked about the genes, okay, as well as we are also talked about the Mendelian inheritance. That is the Mendel's first law of inheritance, Mendel's second law of inheritance, and Mendel's third law of inheritance. Okay, we also talked about the variations from the Mendelian inheritance. Okay, as well as here you know about that the Mendel's work, it is published on year 1865. Okay, in year 1865 the Mendel's work was published. Mendel's work was published, and but this work was in unrecognized condition because here the number of the reasons are there. He is a mathematician, he is not a biologist, and whatever he conclude, whatever he give a result, all the results are present in a mathematical according to the mathematical records. Okay, and that's why here these work, it is not in a always in a unrecognized condition. As well as here he published his work in a general the local regions, जे काही त्या लोकल पेपर्स मध्ये त्याचं जे वर्क आहे ते पब्लिश झालं होतं आणि ऑल ओव्हर वर्ल्ड मध्ये त्याचं जे वर्क आहे ते गेलेलं होतं आणि त्यामुळे हे अनरेकग्नाइज्ड कंडिशन मध्ये तसंच राहिलं होतं. बट इन 19th सेंचुरी, 19व्या शतकामध्ये 1900 again his work is done into or he get a recognition. Okay, because of the three scientists, that is the Correns, Hugo de Vries and the Teschmark. ह्या तीन सायंटिस्टनी परत त्याचं जे वर्क आहे ते परत रिएस्टॅब्लिश केलेलं आहे आणि मग त्याला काय मिळालं आहे, त्याच्या वर्कला जे आहे ते रेकग्निशन मिळालेलं आहे. त्याच्यानंतर 1902 साली बघा, इन 1902 19व्या शतकामध्ये बघा, ह्युगो डी व्रिस, कोरेन आणि टेशमार्क ह्या सायंटिस्टनी त्याचं वर्क काय केलेलं आहे, रिएस्टॅब्लिश केलेलं आहे. आणि 1902 साली सुटॉन अँड बोव्हेरी ह्या सायंटिस्टनी काय केलेलं आहे, क्रोमोझोमल थिअरी ऑफ इनहेरिटन्स ह्याचा शोध लावलेला आहे. ओके, ही डिस्कवर्ड द क्रोमोझोमल थिअरी ऑफ इनहेरिटन्स. सो व्हाय it is essential or what is the main purpose for the rediscovery of the chromosomal theory of inheritance, that first of all we are going to discuss here. So you know about that Mendel's work as well as the Sutton and Boveri's work, both are same but only there is some difference. Both works are exactly same. Whatever he talked about the genes or whatever he talked about his experimental work by using the Pisum sativum, all the work is exactly in a same condition as compared to the chromosomal theory of inheritance. Okay, so first of all we will discuss the difference between these two scientists, Mendelian work and next one, that is the Sutton and Boveri work according to the chromosomal theory of inheritance. Okay, so first difference, that is the factors are in a pairs. मेंडेलनी काय सांगितलेलं आहे, पहिली टर्म काय आहे, फॅक्टर्स आर इन पेयर. फॅक्टर्स और he also called is it allele. फॅक्टर किंवा त्याला त्यानं काय म्हटलेलं आहे, allele. बघा, ज्या वेळेस पायसम सटायवम ह्या प्लॅनचा उपयोग करून मेंडेलनी जे काही जे लॉज मांडलेले आहेत, मेंडेल्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आणि थर्ड लॉ, तर ह्याच्या अनुसार त्यानं काय यूज केलेलं आहे, फॅक्टर यूज केलेलं आहे. म्हणजे काहीतरी तिथं प्रेझेंट आहे, समथिंग इज प्रेझेंट. ही डोंट नो अबाउट द जीन्स, त्याला जीन्स बद्दल माहिती नव्हती. फॅक्टरलाच
केलेलं आहे, नाउ डेज वी कॉल इट ॲज अ जीन्स. आता आपण त्याला जीन्स म्हणतोय. येते लक्षात. सो फॅक्टर म्हणजेच हे कशाच्या फॉर्म मध्ये असणार आहेत, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ पेअर. आणि सुटोनो आणि पोवेरीने काय सांगितलेलं आहे, द क्रोमोझोम्स which are having these genes, these are in the form of the pair. Chromosomes are in the form of pair and we call it as a gene. त्यालाच आपण काय म्हणतो, gene. Nowadays we call it as a gene. Homologous gene, okay, or the homologous chromosomes आपण त्याला म्हणतोय, बरोबर. नेक्स्ट, that is the factors. They are separated or they are segregated at the time of the gamete formation. Factors are separated or segregated at the time of gamete formation. इथं काय केलं जातं, फॅक्टर्स सेपरेट केले जातात. जे फॅक्टर्स हे पेअर्स मध्ये असतात तेच फॅक्टर्स इथं काय होणार आहेत, दे आर सेपरेटेड और दे आर सेग्रिगेटेड ॲट द टाइम ऑफ द गॅमेट फॉर्मेशन. ह्याच्यापासून ज्या नवीन फॅक्टर्स, नवीन गॅमेट तयार होतात तर ते काय होणार आहे, दे आर सेपरेटेड और सेग्रिगेटेड ॲट द टाइम ऑफ द गॅमेट फॉर्मेशन. आणि सुटोनो आणि पोवेरीने काय सांगितलेलं आहे, द क्रोमोझोम्स which are present on a homologous pairs or in a homologous condition, they are separated during the gamete formation. इथं फक्त काय यूज केलं आहे, क्रोमोझोम्स. सेकंड डिफरन्स काय आहे, क्रोमोझोम्स are in the form of pair. They are segregated or separated at the gamete formation. काय फरक आहे बघा, क्रोमोझोम्स they are present in the form of pair, they are separated or segregated at the time of the gamete formation, बरोबर. तिसरा थर्ड डिफरन्स काय असणार आहे, the alleles or factors they are assort independently. Alleles or factors assort independently. Alleles or the factors are assort independently. आणि इकडे काय म्हणणार आहोत आपण, क्रोमोझोम्स आर assort independently, बरोबर. क्रोमोझोम्स assort themselves independently. Chromosomes assort independently, बरोबर. आता इथं काय असणार आहेत बघा, ॲलिल्स. आपण एक्झाम्पल स्टडी केलेलंच आहेत, त्याच्यामध्ये आपण काय एक्झाम्पल बघू शकतो बघा, कॅपिटल ए स्मॉल ए येते लक्षात, किंवा कॅपिटल बी स्मॉल बी. तर हे जे आहे ते इंडिपेंडेंटली असॉर्ट केले जातात. म्हणजे हा ए आहे, हा बी बरोबर, म्हणजे ए क्रॉस विथ बी, ओके. हा ए जो आहे तो बी बरोबर क्रॉस होऊ शकतो. हा ए आहे तो ह्या स्मॉल कॅपिटल बी बरोबर ए कॅपिटल बी, आणि हा ए आहे तो स्मॉल बी बरोबर या ठिकाणी इंडिपेंडेंटली काय होऊ शकतो, असॉर्ट होऊ शकतो. तर हे कशाबद्दल आहे, मेंडेलनी सांगितलेलं जे वर्क आहे येते लक्षात. आणि सुटोनो आणि पोवेरीने काय सांगितलेलं आहे, क्रोमोझोम्स वरती जे जीन्स प्रेझेंट असणार आहेत बघा, हे हा आहे क्रोमोझोम, बरोबर. इथं आहे कॅपिटल ए, इथं आहे स्मॉल ए, बरोबर. इथं आहे कॅपिटल बी आणि इथं आहे स्मॉल बी. आता हे जीन्स एकमेकांबरोबर काय केले जाते, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट केले जाते. सेम कंडिशन, ए बी ए कॅपिटल बी आणि स्मॉल ए. हा ह्या ए बरोबर, हा बी बरोबर, हा ह्या बी बरोबर आणि हा ए ह्या बी बरोबर. येते लक्षात. सो हियर दिस इज द मेन डिफरन्स.
So according to the Mendelian work, whatever the characteristics which are present or whatever the results are comes, all the results are exactly similar to that of the Sutton and Boveri. Okay, and at that time here no one is pay attention according to his work. त्यावेळेस कुठलाही कोणीही सायंटिस्ट जो आहे तो ह्या मेंडेलच्या वर्कवरती अटेंटिव्ह नव्हता किंवा त्यांनी ह्याचं जे वर्क आहे ते मान्य केलं नव्हतं, कारण की तो कोण होता, मॅथमॅटिशियन होता. ही इज अ मॅथमॅटिशियन अँड हिज वर्क इज नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली. त्याचं जे वर्क आहे ते प्रॉपरली पब्लिश झालं नव्हतं आणि त्यामुळं ह्या ठिकाणी जे काही रिसर्च होता म्हणजे मायक्रोस्कोप वगैरे याचा शोध अजूनही लागला नव्हता. आणि त्याच कंडिशनमध्ये जे इव्होल्युशनची जी टर्म होती, जो डार्विनचा सिद्धांत होता, डार्विनिझम जे आहे, तर लोकांचं सगळं लक्ष ह्या डार्विन थिअरीवरती होतं, डार्विन्स थिअरी ऑफ इव्होल्युशनवरती होतं. आणि त्यामुळे मेंडेलचं वर्क जे आहे ते दबलेल्या अवस्थेमध्ये ह्या ठिकाणी राहिलं होतं. येते लक्षात? सो दिस इज अबाउट द डिफरन्स बिटवीन द मेंडेलियन वर्क अँड द Sutton and Boveri. Now the next point, that is the eye color according to the Drosophila melanogaster. This example is related on the linkage and the crossing over. ह्याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थँक्यू ऑल ऑफ यू.